एक पासे जिथे भारत विखे नानक नाम लेवा संगत श्री करतारपुर साहब के खुले दर्शन दीदारियां दे लई लांघा खोलण लई लगातार मंग कर रही है, तो दूजे पासे पाकिस्तान वालों घट गिणती सिखां दे खिलाफ एक होर फरमान जारी कर पाकिस्तान विवादां दे विच आ गया। दरअसल बीते रोज पाकिस्तान वालों गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब का कंट्रोल पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो खो के ETPB यानी कि इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की 9 मैंबरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट नूं सौंपिया गया। इत्थे हैरानी वाली गल तां यह है कि इस 9 मैंबरी कमेटी दे विच एक भी मैंबर सिख नहीं है। अजिहे दे विच आउण वाले समय च तमाम प्रबंध तमाम देख रेख की जिम्मेदारी आखिर किद्दां सही ढंग दे नाल निभाई जाएगी, एक वड्डा सवाल बनता है सिख धर्म के लिहाज तो, सिख धर्म के पक्ष तो, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरे नियमां दे नाल पूरी देख रेख दे नाल ध्यान रखती आई है। हालांकि पाकिस्तान वालों चुके गए इस कदम की नखेदी भारत दे विच शुरू हो गई है। इस फरमान की अकाली दल वालों भी निंदा की गई। डॉक्टर दलजीत चीमा ने ट्वीट कर सख्त शब्दों के विच इसकी नखेदी की ते पाकिस्तान विखे किस तरह घट गिणतियां दे बुनियादी अधिकारां ते हमला किया गया उस चीज़ का जिक्र उन्होंने इस ट्वीट दे विच कीता। उस ट्वीट दीयां तस्वीरां भी तुहानूं विखावांगे जो डॉक्टर दलजीत चीमा ने कीता। इह तस्वीरां तुसीं नाल-नाल वेख पा रहे हो। अटूट आस्था दे केंद्र श्री करतारपुर साहब की तस्वीर साझा करदियां होया ट्वीट डॉक्टर दलजीत चीमा ने लिखा, जिस दे विच ओह लिखदे ने कि श्रोमणी अकाली दल इसकी कड़े शब्दों दे विच निंदा करदा है जो गुरुद्वारा साहब का पूरा इख्तियार पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो खो के एक नवी बनाई बॉडी नूं दे दिता जांदा है, जिस दे विच एक भी सिख मैंबर नहीं है। तो यकीनन बिना शक यह अटैक है मौलिक अधिकारां ते, जो माइनॉरिटीज़ दे अधिकार ने उन्हां ते अटैक है। सो तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो उस ट्वीट की, ते सिर्फ डॉक्टर दलजीत चीमा नहीं बल्कि वक्-वक् सिख भाईचारे दे जो लोग ने इसका विरोध कर रहे ने। साडे सहयोगी अनमोल गुराटी ग्राउंड जीरो तो साडे नाल जुड़ चुके ने। अनमोल, किस तरह इस पूरे घटनाक्रम नूं वेखिए, आखिर क्यों अचानक अजिहा फैसला लैण की जरूरत पाकिस्तान ने समझी? जी अमृता, साफ तौर पर सिख संगतां जी गुरु नानक नाम लेवा संगतां दी भावनावां दे नाल खेलण दी जिहड़ी कि साजिश जिहड़ी कि सामने आई है पाकिस्तान तो, जिहड़ी पाकिस्तान दे इरादे शुरू तो नापाक रहे ने भारत दे लई या जिन्नी भी होर कम्यूनिटीज़ ने अदर दैन जिहड़े उत्थे मुस्लिम्स ने सिख बंदियां दी सिख घट गिणतियां दी गल कीती जावे पाकिस्तान दे विच उहनां दे नाल एक धक्का करन दी एक कोशिश कीती जा रही है। क्योंकि श्री करतारपुर साहिब जिथे कि एक धार्मिक स्थल है साडे लई, जिथे जिहदे विच कहा जा सकता है कि पूरी गुरु नानक नाम लेवा संगत पूरी दुनिया तो उत्थे पहुँचना चाहती है, उत्थे दर्शन करना चाहती है, नतमस्तक होना चाहती है। काफ़ी दहाकियां दी अरदासा तो बाद जाके जिहड़ा कि लांघा खोलिया गया, काफ़ी वधिया पूरी सिख संगतां नूं गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं लग्या। लेकिन हुण जिस तरीके नाल दोबारा तो लांघा खोलण की गल की गई, सब तो पहला लांघा खोलण की गल भी पाकिस्तान वालों ही शुरू की गई सी, लेकिन दूजे पासे जिहड़ी कि एक नवी कमेटी बना के पूरी बागडोर जिहड़ी कि है श्री करतारपुर साहिब की बागडोर वो पूरी एक नवी बॉडी नूं दे दित्ती जांदी है। नवी बॉडी भी वो है जिहदे विच कोई भी एक भी बंदा सिख नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि एक मंदभागी चीज़ है जिहदी नखेदी हर पासे की जा रही है। जेकर गल की रहे श्री करतारपुर साहिब की, तो बिल्कुल एक धार्मिक स्थल है सिखा दे लई, जिथे आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। उन्होंने किस तरीके नाल मैनेज करना है, उस पवित्र स्थल में किस तरीके नाल मैनेज करना है, ये सिखां नूं पता हो सकता है जिन्हों रहत मर्यादा पता होवे। जिहड़ी बॉडी नवी बनाई है, जिहड़ी कमेटी नवी बनाई है, उन्होंने रहत मर्यादा बारे बिल्कुल नहीं पता, उन्होंने नियमां बारे बिल्कुल नहीं पता। तो किस तरीके दे नाल गवर्न जिहड़ा की है कीता जाऊगा श्री करतारपुर साहिब नूं, ये वड्डा सवाल है। दूजे पासे है कि जेकर नवी बॉडी बनाई भी गई तो उहदे विच क्यों कोई भी सिख रिप्रेजेंटेटिव जिहड़ा की है उहदे विच नहीं इंक्लूड किया गया। काफी सवाल ने जिहदा जवाब जिहड़े आने वाले समय दे विच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन ते। लौंगोवाल साहब, बहुत स्वागत है तुहाडा अज़ीम मीडिया ते। धन्यवाद। लौंगोवाल साहब, किन्ना मंदभागा इस नूं समझदे हो? एक पासे असीं 550वां मना चुके हां साहिब दा प्रकाश पुरब, 551वें नूं लैके हुण तैयारियां चल रही सी, लांघा खोलण की मंग कर रहे सी, ते दूजे पासे इस तरह का पाकिस्तान वालों फरमान जारी हो जाना, किस तरह इस नूं वेखदे हो? सब तो पहला मैं समझदा कि बहुत
ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਾਨ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਤਿਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਵੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਅੰਦਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ETB ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ETB ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਤਾਕਾ ਉੱਭਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਵਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ?
ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਈਟੀਬੀਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵਫਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਛਾਪਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਚਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਤੀ ਦੇਖੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਗੋਲਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਬੈਠਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ। ਗੱਲ ਗੋਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨਮੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? जी अमृता, जेकर गल की जाए श्रद्धालुओं की जोड़े कि पहुँच रहे हैं, लगातार दरबार साहिब भी पहुँच रहे हैं या फिर अंमृतसर च होर भी जोड़े लोग रहिंदे ने, उन्होंने गल की जाए तो हजे इस मसले बारे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उन्होंने क्लैरिटी नहीं हैगी कि सब तो वड्डी गल है कि जदों भी किसी को इस मसले बारे दस्सिया जा रहा है तो साफ तौर पर सिख संगत का यह कहना है कि इदा तो हो ही नहीं सकता। मतलब संगत जी की बिलीव ही नहीं कर रही कि पाकिस्तान की जोड़े श्री करतारपुर साहिब की जी कमेटी है, जी बागडोर है, वो सिर्फ किसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ दी जाती है जिन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, पूरी मैनेजमेंट टाइमिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने की कुछ पता होएगा, ये सारे सवाल जिहड़े कि इन्हां दा जवाब पाकिस्तान नूं जरूर देना पऊगा। जी बिल्कुल, जवाबदेही जरूर बनती है, वेखना होएगा जवाब कदों तक सामने आउंदा है। बहुत शुक्रिया अनमोल इस तमाम जानकारी दे।